وفاق نے جو بجٹ پیش کیا ہے کیا واقعی آپ کو عوام دوست بجٹ لگ رہا ہے؟ عوام دوست یہ ہو سکتا تھا کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ نے اتنا ریونیو کرنا ہے. اب وہ ریونیو بڑھانے کے دو طریقے ہیں, یا تو تھوڑی محنت کریں اور ٹیکس بیس بڑھائیں, اپنے خرچے کم کریں. بجٹ کبھی عوام دوست نہیں ہوتا کیونکہ ہر سال بجٹ میں نئے ٹیکسز کا نفاذ کیا جاتا ہے. آئی ٹی سیکٹر ہے, بہت اچھا پرفارم کر رہا تھا آئی ٹی ایکسپورٹ کا, لیکن اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں لیے گئے. پالیسی ہر سال مرتب ہم کر دیتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹلائز کریں گے, انوائسنگ سسٹم ہم آن لائن کریں گے, ڈاکومنٹڈ اکانومی میں لے کر آئیں گے, لیکن اس کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہوا دیکھتے نہیں, نظر نہیں آ رہے. ہمارا جو سروسز سیکٹر ہے اس پہ ٹیکس اور بڑھانے کی بات کی گئی ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس پہلے 11% تھا انکم ٹیکس, اب وہ پروپوز کیا گیا 15% پہ لے کے جائیں. ایسے ماحول میں, ایسی خوف فضا میں نئے لوگوں کو ٹیکس ریٹ میں شامل کرنا آسان ہوگا؟ ماشاءاللہ ایسی زبردست معیار انٹروڈیوس کی گئی ہے کہ جو اب ہمارے ٹیکس آفیسرز ہیں وہ جج بھی بن جائیں گے, وہ پولیس آفیسر بھی بن جائیں گے. فائلر نون فائلر کا کنسیپٹ ختم کر کے لیجیبل اور انلیجیبل کا کنسیپٹ دے دیا. ہمارے پاس اتنا بڑا ایک سٹاف کی جو مشینری ہے, نفری ہے, اس کو کیوں استعمال میں لے کے نہیں آتے؟ اچھا خاصا خرچہ لگا کے کہیں اپنے تھانے نہ بنانا شروع کرتے. نون فائلرز ہیں, ایلیجیبل ہی نہیں ہے چیز خریدنے کے, وہ کیسے خرید لیتے ہیں؟ پھر جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کا تو آڈٹ کرتے ہیں, ان سے ہم پوچھ گچھ کرتے ہیں. آپ نے بیسکلی ٹیکس سسٹم پہ عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے. ان کو اتنا زیادہ اور نہیں ڈرا دینا کہ وہ کہیں کہ جو بھی ہے ہم نے اس سسٹم سے باہر رہنا ہے. انلیجیبل اور سفیشینٹ سورس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں, خود کو نہیں پکڑنا چاہتے. وہ رجسٹرڈ کیوں نہیں ہوتا, وہ ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں آتا, اس کو لانے کے لیے اتنے سال ہم نے کیوں گزار دی؟ جو بڑے طبقات ہیں جہاں سے ایکچولی آپ کو ٹیکس وصول کرنا چاہیے وہاں سے وصول کرنے پہ غور کریں. تاجر دو اسکیم لے کر آئے, اس میں کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں رہا. کیا ہم تجربات ہی کرتے رہیں گے؟ ہم نئے سے نئے, ہم نے سیل ٹیکس ریٹرنز بنائی, اس میں پیچیدگیاں لے آئے. عام بندے کو آٹے پہ کوئی ریلیف نہیں, لیکن 111 ادارے جن کو ٹیکس استثنا دیا گیا ہے, پھر کیا وہ غریبوں کو منہ پہ تھپڑ مارنے کے مترادف نہیں ہے؟ سپر ٹیکس میں آپ کمی کر رہے ہیں, ان کو کمی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور ان اداروں کو آپ ایگزیمپٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ عوام. ہماری پلاننگ کوئی نہیں ہے, ہم ایک قوم نہیں بن رہے, ہم ہجوم بنے ہوئے. سوئمنگ پولوں کے لیے 10-10 کروڑ, گاڑیوں کے فلیٹ, محلہ کی آرائش اور اپنی تنخواہیں 2 لاکھ سے لے کر 25 لاکھ پہ لے جانا, بیکن ہاؤس جیسے اداروں کو ایگزیمپٹ کر دینا, 15-15 کروڑ کی انکم والوں کے ٹیکس ریٹ کر دینا کم, اور پھر کہنا قوم کو آپ قربانی دیں. ان حالات کے اندر ہمیں چاہیے کہ ملک کی ایسی پالیسیز بنائیں جو کنسسٹنٹلی ہو, جو آئے روز بدلتی نہ رہے, اس کے اندر ایک مستحکم پالیسیز ہو. السلام علیکم ناظرین, پروگرام ٹیکس ریفارم کے ساتھ میں حفظ العیوبی. ناظرین, وفاقی بجٹ کے بعد صوبائی حکومتوں نے بھی اپنے بجٹ پیش کر دی ہیں جو ٹیکس فری بجٹ کہا جا رہا ہے. وفاقی بجٹ کو بھی عوام دوست کہا جا رہا تھا. اس بجٹ کے بعد ہمارے جو ٹیکس نظام ہے اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی, اور جو ہماری معیشت ہے اس میں کیا کیا بہتری آئے گی. جنگوں کا دور ہے اور اس جنگوں کی وجہ سے دنیا میں اور پاکستان میں اس کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. اور گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عمر ظہیر میر صاحب, آپ چیئرمین ہیں گلوبل ٹیکس فورم کے, ECC ہیں, ہمارے ٹیکس امور ہیں, ہمارے معاشات ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں عاشق علی رانا صاحب, آپ نائب صدر ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کے اور صدر ہیں انٹرنیشنل لائرز ایسوسیشن پنجاب چیپٹر کے, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. عمر ظہیر میر صاحب, سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا. حضور, جو وفاق نے جو بجٹ پیش کیا ہے کیا واقعی آپ کو عوام دوست بجٹ لگ رہا ہے؟ آپ جان کے چھیڑنے والے سوال کرتے ہیں ایوبی صاحب. بہت اچھا پروگرام ہے جی, ہمیشہ کی طرح بڑا آپ نے بر وقت کی ہے. آپ نا IMF کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, پاکستان کا سارا بجٹ آپ کو وہاں پہ مل جائے گا. وہ تو 10 جون سے پہلے سے میں نے سنا پہلے سے موجود تھا. ہاں, پہلے سے موجود ہے, اور تقریباً وہی بجٹ انہوں نے اٹھا کے لگا دی. عوام دوست یہ ہو سکتا تھا کہ IMF یہ کہتا ہے کہ آپ نے اتنا ریونیو کرنا ہے. اب وہ ریونیو اکٹھا بڑھانے کے دو طریقے ہیں, یا تو تھوڑی محنت کریں اور ٹیکس بیس بڑھائیں, اپنے خرچے کم کریں. اب وہ تو مشکل ہے نا. پرائم منسٹر ہاؤس کا جو سوئمنگ پول ہے اس کے لیے ہمیں 10 کروڑ بھی چاہیے. جو ہمارے ماشاءاللہ سے چیئرمین سینٹ ہیں یا ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحبان ہیں, ان کی تنخواہیں ہمیں سیدھا 2 لاکھ سے اڑا کے لے کے جانی ہوتی ہے 25-30 لاکھ تک. اللہ تللو کے لیے بھی ہمیں پیسے چاہیے, وہ 2 کام ہم نہیں کر سکتے. تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ تو یہی رہ جاتا ہے جو لوگ پیسے آلریڈی دے رہے ہیں, آلریڈی ٹیکس بھر رہے ہیں, ان کو اور نچوڑیں. بدقسمتی سے تمام روایتی بجٹ کی طرح اس میں بھی یہی کیا گیا ہے. مجھے امید تھی کہ اس میں کچھ اچھی میئرز لی جائیں گی, لیکن ایسا نظر نہیں آیا. حالانکہ بڑا اچھا یہ وقت, پاکستان کے پاس اتنا فسکل سپیس ہے. دیکھیں, ہمارے جو آئی ٹی سیکٹر ہے بہت اچھا پرفارم کر رہا تھا آئی ٹی ایکسپورٹ کا, لیکن اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں لیے گئے جیسا ہم آپ کے پروگرام
प्रोग्राम्स में कहते रहते हैं या पाशा कहता रहता है, हमारी जी इसी तरह बैक ऑफिस जो अकाउंट्स फाइनेंस का यहाँ पे काम हो रहा है दुनिया भर के, उसके लिए कोई इकदाम नहीं लिए गए। हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है उस पर टैक्स और बढ़ाने की बात की गई है। विद होल्डिंग टैक्स पहले 11% था इनकम टैक्स, अब वो प्रपोज किया गया 15% पे लेके जाए। मतलब हर चीज एक ना बैक गियर लगाया गया बदकिस्मती से, और कोई ऐसे सिस्टमैटिक चेंजेस नहीं लाए गए कि जी जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उनका देखा जाएगा कि परफॉर्मेंस कितनी टैक्स बेस बढ़ाई है, कलेक्शन ही तो नहीं ना, इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट हुआ है, कितने उनके डिसीजन सस्टेन हुए हैं, नहीं, सिंगल पॉइंट क्राइटेरिया। बल्कि माशाल्लाह ऐसी जबरदस्त मैयर इंट्रोड्यूस की गई है कि जो अब हमारे टैक्स ऑफिसर्स हैं वो जज भी बन जाएंगे, सिविल प्रोसीजर कोड के, और सिर्फ वही नहीं, वो पुलिस ऑफिसर भी बन जाएंगे, उनके पास इन्वेस्टिगेटिव पावर भी होगी, उनके पास डिटेन की पावर भी होगी। तो मुझे तो लगता है अच्छा खासा खर्चा लगा के कहीं अपने थाने ना बनाना शुरू कर दें। अच्छा, अब ये बदकिस्मती है, आपने बेसिकली टैक्स सिस्टम पे आवाम का एतमाद बहाल करना है, उनको इतना ज्यादा और नहीं डरा देना कि वो कहें कि जो भी है हमने इस सिस्टम से बाहर रहना है, इस सिस्टम में हम चले गए तो पता नहीं क्या होगा। बदकिस्मती से ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं समझ आ रहा। दूसरी चीज है वॉल्यूम ओवर मार्जिन। 25 करोड़ की आबादी है, आप हर एक से तकरीबन इनडायरेक्ट टैक्सेस ले रहे हैं, उसे रैशनलाइज करें, अपने खर्चे कम करें और अपनी इनकम में जरा टैक्स बेस बढ़ाएं। जो बड़े तबकात हैं जहां से एक्चुअली आपको टैक्स वसूल करना चाहिए, वहां से वसूल करने पे गौर करें। आशा करिए राणा साहब, वफाक के बाद सूबों ने भी अपना बजट पेश कर दिया, पंजाब ने भी किया है, जिसमें जिसको फिर टैक्स फ्री बजट कहा जा रहा है। दूसरा, अभी उमर साहब ने जिस तरह कहा वफाकी बजट में FBR को जो इख्तियारात दिए गए हैं, आप समझते हैं ऐसे माहौल में, ऐसी खौफ फजा में नए लोगों को टैक्स रेट में शामिल करना आसान होगा? देखिए अफजल यूबी साहब, रोजाना जो बजट जैसे रूटीन हमारी रही है मुल्कों में, बजट वैसे वही रवायती बजट है, और मैं समझता हूँ कि बजट कभी आवाम दोस्त नहीं होता, क्योंकि हर साल बजट में नए टैक्सेस का नफाज किया जाता है। इस दफ़ा मैंने जो देखा है, चाहे वो वफाकी बजट है, चाहे वो प्रोविंशियल बजट्स है, मैंने चारों बजट्स को डीपली इसको देखा है, जो इनके मेन पॉइंट्स टैक्सेशन के हवाले से, इसमें उन्होंने टैक्स की जो रेट्स हैं वो नहीं बढ़ाए, टैक्सेस की तरफ नहीं गए, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी हर साल मुरतब हम कर देते हैं कि हम इसको डिजिटलाइज करेंगे, इनवाइसिंग सिस्टम हम ऑनलाइन करेंगे, और हम इसको वो सारा इसको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में लेकर आएंगे, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ देखते नहीं, नजर नहीं आ रहे। इस दफा हमने फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट खत्म करके लीजिबल और इनलीजिबल का कंसेप्ट दे दिया। लेकिन मकसद ये है कि जो बंदा टैक्स नेट में नहीं है, हमारे पास इतना बड़ा एक स्टाफ की जो मशीनरी है, नफरी है, उसको क्यों इस्तेमाल में लेके नहीं आते? वो जो नॉन फाइलर्स हैं, एलिजिबल ही नहीं है चीज खरीदने के, वो कैसे खरीद लेते हैं? फिर जो ऑलरेडी टैक्स एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, उनका तो ऑडिट करते हैं, उनसे हम पूछगिछ करते हैं। जो नॉन फाइलर हैं, जो गाड़ियां खरीदते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उनका डाटा तो मौजूद है ना, उनको पकड़ने के बजाय आप उसके ऊपर कदगन लगा रहे हैं, इनएलिजिबल और सफिशिएंट सोर्स को ढूंढना चाहते हैं, खुद को नहीं पकड़ना चाहते। आप कहने का मतलब ये है, जो बंदा एलिजिबल नहीं है, एक तो गाड़ी और मकान मत खरीदे, वो खरीद ही नहीं सकता, ठीक हो गया। इट मीन्स कि वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं होता, वो टैक्स नेट में क्यों नहीं आता, उसको लाने के लिए इतने साल हमने क्यों गुजार दिए? आज हम इस पॉलिसी को 2025 में बना रहे हैं, 26 के लिए, तो हमने इतने सालों में जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हमने ज़ाया करते रहे, हम तभी कहते रहे हमने एक DB का दायरा बनाया, ब्रॉडरिंग ऑफ टैक्स बेस, वो गैर फाल रहा। ताजा 2 स्कीम लेकर आए, उसमें भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं रहा। क्या हम तजर्बात ही करते रहेंगे? हम नए से नए, हमने सेल टैक्स रिटर्न्स बनाई, उसमें पेचीदगियां ले आए, ठीक है, इससे आपकी फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का काम खत्म होगा, इससे आपका रुकेगा। लेकिन इस डिजिटलाइजेशन से देखें कि हमारा जो रेवेन्यू स्ट्रक हुआ है, 2 माह से लोगों के रिटर्न्स नहीं गई, अभी तक उसमें एरर्स आ रहे हैं, IRS में अभी तक मेंटेनेंस चल रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये इनकी हम तजर्बात कर रहे हैं, हम उन लोगों को क्यों नहीं इबरत का निशान बनाते? हम क्यों नहीं ऐसी पॉलिसीज बनाते जिसके अंदर हमें टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन हो और आप हम अपने अखराजात को कम करें? पूरा बजट आपने वफाकी बजट देखा है, क्या पूरा बजट आप पूरा जब स्टडी करते हैं, आपको लगता है ये बजट दस्तावेजी मुआशरत के लिए है या कैश इकोनॉमी के लिए? बजट में इन्होंने जो पॉजिटिव चीज़ें ये की हैं कि हमने ब्रॉडरिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ जाना है, हर बजट में ये तजवीज़ दी जाती है, और इस दफा बजट में भी है कि उन्होंने कौन सा ऐसे स्टेप हैं जो आपको लगते हैं वाकई लोग इसमें रजिस्टर होने के बगैर उनको गुजारा नहीं होगा? देखिए, प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्होंने थोड़ा सा रिलीफ दिया, इसी तरह सैलरी स्लैब्स में दिया, और इसी तरह सुपर टैक्स में दिया। देखिए, ये वो रिलीफ है जो अवाम डिजर्व, इससे ज्यादा तवक्का करती थी। लेकिन अब देखें कि आशिफ साहब, देखें आपने तनख्वाहों में 10% इजाफा किया, आपने पार्लियामेंट की 200 गुना ज्यादा तनख्वाहें बढ़ाई, इसलिए 10% करके, लेकिन महंगाई उससे, अगर तनख्वाहों 10% लगाए तो उससे ज्यादा डबल
डबल महंगाई है। आपका अखराजात जो पहले एक घर के 1 लाख थे, अब वो 2 लाख पर चले गए। 10% से वो जो गैप वो पूरा हो सकेगा? सर देखिए, हर साल 10% ही बढ़ाई जाती है। देखो पॉलिसियाँ चलती है ना आशिक साहब, देखो एक महंगाई के साथ साथ उतनी तनख्वाहें भी या उजरत भी बढ़ती है। पॉलिसी तो हम उसी को कहते हैं ना, महंगाई के साथ अगर जितना अब कमाई है उसके साथ अखराजात के साथ साथ चलता है, महंगाई भी उतनी होती है। अखराजात कम है और महंगाई ज्यादा है। देखिए जी, अगर 10% से अगर ज़्यादा भी बढ़ा देते तो मैं समझता 15% एटलीस्ट बढ़ा देनी चाहिए थी। और उसके अलावा जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस की सैलरीज हैं वो कम करनी चाहिए थी, उनके अखराजात कम करने चाहिए थे। देखिए 2 चीज़ें हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर हमारी इनकम ज़्यादा नहीं है तो हम अपने एक्सपेंडिचर कम कर दें। हमने क्या किया, अपने एक्सपेंडिचर्स को पहले से भी ज़्यादा उस पर बजट तजवीज़ कर दिया। हमने हेल्थ की तरफ तवज्जो देनी छोड़ दी, हमने अपनी एजुकेशन को पीछे ले गए। तो मैं समझता हूँ ये वो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिससे कौमें बनती हैं। अच्छा, वैसे तो हम 78 साल से तनख्वाहों में भी इजाफा करते आ रहे हैं, सहूलतों में भी इजाफा करते आ रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा टैक्स पेयर है 78 सालों में कभी उसको भी रिलीफ देने की कोशिश की है? इस साल इसको मौजूदा टैक्स पेयर को 1 साल आर्डर से स्टेशन है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कभी हमने 78 साल में उनको कभी रिलीफ देने की कोशिश की है? शेख साहब देखिए यूबी साहब, हमने हमेशा कहा है कि इनको हर साल कोई ना कोई अमरेस्टी देनी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा टैक्स रेट में आए। चोरों को मिलेगी ना, फिर तो वो जो टैक्स पेयर के साथ ज्यादती हो तो नहीं, जो अमनेस्टी अवेल करेगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो टैक्स रिटर्न फाइलर रहेगा, वो आगे अपने एहसास से डिक्लेयर करता रहेगा। अमनेस्टी का मतलब ये नहीं है कि आपने इधर वन टाइम अमनेस्टी की, अपनी रकम को वाइट काला धन को सफ़ेद किया और बाद में आप गायब हो गए। वो चीज़ अमनेस्टी नहीं है। इस तरह की पॉलिसी नहीं बनानी, किसी खास सेक्टर के लिए नहीं बनानी। मेरे आशिक साहब से 2 सवाल कीमती थे। ये टैक्स रिकवरी का दस्तावेज मुआशरत के लिए है या कैश इकोनॉमी के लिए? अच्छा, आप इस बजट को ताकत के इख्तियारात के ताकत को देखते हैं या फिर वाकई टैक्स बेस या टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए जो शर्तें रखी जा रही हैं वाकई इस तरह हो सकता है? क्योंकि हर साल नारा लगता है बजट के बजट पास हो जाता है, उसके बाद तू कौन तो मैं कौन, वो मामला सबके सामने आ जाता है। देखिए जी, बात यह है कि जो स्टेटेड गोल है ना, बातें तो बहुत अच्छी की है, हमें यकीन करना चाहिए उनकी इंटेंशन भी अच्छी होगी कि जी मईशत को दस्तावेजी करना है। मैं एग्जैक्ट आपको कुछ मैयस के हवाले से बात करके कोशिश करता हूँ आसान जुबान में आपके नाज़रीन जी को जी। समझाऊं। अब प्रपोज किया गया है कि जी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगेगा। कौन सी आप दस्तावेजी मईशत करना चाह रहे हैं? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपको टैक्स नेट में लाने के कोई इकदाम नहीं हो रहे, तो आप क्या करेंगे? आप अपना बैंक से सरमाया निकालेंगे और आप एक पैरेलल मईशत चलाएंगे जो माजी में भी इस तरह के इकदाम में हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी बड़ी हमारी मार्केटों में चिट्टों पे मतवाजी बैंकिंग शुरू हो गई। तो ओवरऑल तो टेंस ऑफ बिलियंस का यूबी साहब चिट्टों पे चल रहा था कि ये 5 करोड़ का इसका सामान हो गया, ये 2 करोड़ का इसका, वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही थी। अच्छा, बदकिस्मती ये है कि हम ना किसी को देख के चांटे मार के अपना मुंह लाल करते हैं, हम अपने ज़मीनी हकाइक नहीं देखते, हम अपने मसाइल नहीं देखते। मैं इसमें बिल्कुल शुबे में नहीं हूँ, नीयत सबकी अच्छी होगी, लेकिन बदकिस्मती से जो मैयस प्रपोज किए जा रहे हैं वो स्कैंडिनेवियन ममालिक के किए जा रहे हैं जिनका पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपको टैक्स बेस बढ़ाने के लिए जो मरहूम बीटीबी था या उसको जिंदा कर लें, उसको नहीं जिंदा करना तो हर ऑफिसर की जिम्मेदारी लगाएं, लेकिन उस बेचारे की भी जिम्मेदारी लगाने के साथ उसको थोड़ी एश्योरेंस दें। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, उनके मसाइल पे कोई बात नहीं करता, मैं अब नाम लिए बगैर कर दे तो वो ओपनली कहते हैं मीर साहब देखें हम आते हैं, हमें तो पता नहीं होता हमारी पोस्टिंग कितनी देर की है, क्या पॉलिसी में चेंज आना है। कहता है अगर मैं आज बेस बढ़ाने की कोशिश करूं तो मुझे कम से कम 2-3 महीने चाहिए शदीद एफर्ट करके। ठीक है, एक तो पहले हर महीने बाद मेरी क्लास होगी, कलेक्शन क्यों नहीं हुई, तुम उधर क्यों एफर्ट कर रहे हो। फिर अगर चले मैं वो अपनी जात पे ले भी लूं तो 3 महीने बाद जब मैं इस कैपेसिटी में होगा कि मैं बेस बढ़ाऊं तो मुझे आएगा तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर भी नहीं होगा, तरमीमी आर्डिनेंस आ जाएगा। ये जो मसाइल है ना, ये वो ग्राउंड रियलिटीज हैं। हम अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं एफबीआर के ऑफिशियल्स को, लेकिन ये उनसे भी ऊपर की बात है पॉलिसी की, वो बेचारे क्या करें। अच्छा, अगर आप टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे तो ये चंद हजार चंद लाख टैक्स पेयर, इनको आपने कितना निचोड़ना। अच्छा, मेरे दोस्त ने बात की, मेरे बहुत अजीज भाई हैं कि जी गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया, बिल्कुल दिया, लेकिन कुछ जगहों पे गलत दिया। सुपर टैक्स क्या है? सुपर टैक्स है 15 करोड़ की इनकम के बाद 1%, 1.5%, 2%, वो भी स्लैब। तो जो 15 करोड़ कमा रहा है उसको आप आधा % रिलीफ दे रहे हैं, जो नीचे रो रहा है उसको आपने रिलीफ नहीं देना। यही तो मैं रो रहा हूँ कि नीयत चाहे अच्छी हो लेकिन इकदाम जो है वो स्टेटेड गोल से ऑपोजिट है। वहां सुपर टैक्स में रिलीफ देने की बजाय उसी अमाउंट से आप सैलरीड को ज्यादा दे देते, या महंगाई कम करने के इकदाम कर देते, या ये जो आम बंदे हैं इनकी तनख्वाहें बढ़ा देते। आपको लगता है जो बंदा 15-20 करोड़ कमा रहा है उसको इस रिलीफ की जरूरत थी? मतलब क्या बातें कर। आगे आ जाए इकदाम पे, बहुत सारे इकदाम हैं जिनमें आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करके आप टैक्स रेट कम करें, टैक्स बेस बढ़ाएं, वॉल्यूम ओवर मार्जिन पे आए। दुनिया भर ने इसको किया है। ताजर 2 स्कीम नहीं दी थी हुकूमत ने, देखो लोगों को टैक्स नेट में लाने आ जाए
आ जाए उसमें क्या किया। जब आप किसी से झूठ बोलते हैं ना, जी जी। उसको बेवकूफ समझते हैं, तो लोग आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे होते हैं। लोग बेवकूफ नहीं है। ताजिर दोस्त स्कीम का तो मैं एनी शाहिद हूँ, और हमारे जो दोस्त हैं FPR में, मैंने उन्हें उस वक्त कहा कि ये जिस तरह आप अप्रोच कर रहे हैं ना, ये बहुत बुरी तरह नाकाम हो। सबसे पहले आ जाए कानून का मुसव्वदा क्या आया कि जी एक टैक्स रेट लगेगा जो अभी नहीं पता, जो 1 महीने बाद हम बताएंगे। क्यों भाई 1 महीने बाद क्यों बताएंगे? अभी आप कानून लाए हैं, अभी बताएं। अच्छा जी 1 महीने बाद बताएंगे। एक हिंट दिया हुआ था वो प्रॉपर्टीज की वैल्यू से लिंक हो, लेकिन जो जाके सेमिनार्स कर रहे थे और दुकानों पे जा रहे थे वो चूरन बेच रहे थे 100 रुपए टैक्स हो। ठीक है, अब जब इसके बाद हकीकत सामने आई कि ये तो हमारे साथ ऐसा हाथ हो रहा है, तो नेचुरल रिएक्शन था। हर बंदे ने कहा अगर रियासत का इदारा झूठ बोल रहा है हमसे, ये छोटी बात नहीं है। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद भी दोबारा कानून आता है। मुशावरत तो एक चीज है ना, ये तो उससे मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। जी जी। अयूबी साहब, रियासत का इदारा झूठ बोल रहा है। यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशंस हैं चैम्बर्स के, रिकॉर्डेड CCTV फुटेज है दुकानों की, जहाँ पे रियासती एहलकार झूठ बोल रहे हैं कि आपको 100 रुपया टैक्स देना होगा। अच्छा जब आप ये करते हैं ना तो ट्रस्ट खत्म हो जाता है। पब्लिक फाइनेंसेस में ट्रस्ट इज एवरीथिंग। अगर लोगों का आप पे एतमाद खत्म हो गया है तो फिर इस तरह के इकदाम नाकाम होंगे। इसीलिए सबसे पहले ये जो पावर्स हैं इन्हें जरा कर्टेल करें, लोगों का एतमाद बहाल करें। आपने सवाल किया था मेरे दोस्त से कि क्या 78 साल में कोई ऐसा दौर भी आया जब टैक्स पेयर को रिलीफ दिया गया? मेरे जहन में 2 हैं, एक डॉक्टर महबूबुल हक का, दूसरा उनकी तमाम तर कमियों कोताहियों के बावजूद जनरल परवेज मुशर्रफ का। जी जी। जनरल परवेज मुशर्रफ का ज्यादा रिसेंट है, उसमें ये अनाउंस किया गया था कि सेल्फ असेसमेंट है। जी जी सही। अगर आप अपनी इनकम की 10% इंक्रीज करके दे रहे हैं, कोई ऑफिसर आपको तंग नहीं करेगा, वो भी सुकून में। आप और 26 लाख मशवरे तक जमा हो गए थे उस दौर में। पहली दफा हमारी टैक्स बेस रियल बढ़ी थी, रियल, इसमें कोई शक नहीं। पहली दफा हमारी टैक्स कलेक्शन इन्फ्लेशन एडजस्टेड बढ़ी थी। तो फॉर्मूला तो आपके सामने है कामयाबी का। जी जी। आप क्यों नहीं अमल करते, ये लम्हा तो दूसरा कोविड के दौरान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का भी तजर्बा एक अच्छा था। बिल्कुल। कुछ सर्विसेज पे उन्होंने 16% 5% किए, तो इन्होंने इंक्रीज किया, टैक्स बेस को बढ़ाया। इसकी लॉजिक में आपकी इजाजत से आपके नाज़रीन को समझा दूं होता क्या है। जी जी। मैं एक कारोबारी शख्स, आप मेरे से ले रहे हैं 29% टैक्स। जी जी। ठीक है जी जी। अब इससे कंपेयर करें, आप मुझे कहते हैं एक टैक्स अवॉइडेंस की कॉस्ट, मैंने जो कंसल्टेंट हायर करना है, किसी ने पैसे खाने हैं, वो सारी मिल मिला के मुझे 12% पड़ रही है। आप मुझे कहते हैं यार आपने टैक्स ही 10% देना है या 9%, जी 29 नहीं देना, और साथ जो आप दे रहे हैं ना हर साल आप 10% बढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई तंग नहीं करेगा। तो मेरे किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा कि मैं जाके 29% की बजाय जो मुझे 9% मिल रहा है उसकी बजाय मैं 12% पे करूँ। वैसे पाकिस्तान में टैक्स की शराब भी तो 60% तक चली गई है। मैं स्कैंडिनेवियन ममालिक से नहीं कंपेयर कर रहा, हमारे खित्ते में टैक्स की शराब बदकिस्मती से सबसे ज्यादा है, और टैक्स की कंप्लायंस पे जो वक्त लगता है वो बहुत ज्यादा, वो भी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा करप्शन भी इस निजाम में है। अभी ये जो पावर्स दी गई हैं अरेस्ट वगैरह की, जी जी, हमारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इससे आपको क्या लगता है एक नया खाता नहीं खुलना? सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। आशिक साहब, ब्रेक से जाने से पहले आपकी तरफ सवाल छोड़ रहा हूँ। डिविडेंड पे भी इन्होंने टैक्स का रेट बढ़ा दिए हैं। जो बैंकों की स्कीमें थी जिनमें लोग इन्वेस्टमेंट करते थे उन पे टैक्स बढ़ा दिए हैं। अब जो लोग बैंकों में पैसे रखवा के जो कारोबार नहीं कर सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, उससे जो उनको कुछ मिलता था वो घर चलाते थे अपना, अब उसके भी रेट बढ़ा दिए गए हैं। आप क्या समझते हैं, जो बेचारे काम करने के काबिल नहीं थे वो कहाँ खड़े होंगे? मसाइल क्या दुरुस्त होंगे कि हम फिर खराबी की तरफ जाएंगे? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी आशिक साहब, देखिए जी, अब तो यूबी साहब, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो आवाम है उसमें चाहिए कि जितना भी बैंकों में पैसा पड़ा है उसको कि किसी स्मॉल इंडस्ट्री लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न लगाएं, जिससे हमारे मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़े। आशिक साहब, पैसे तो वही रखता है जो कारोबार करने के काबिल नहीं है। अगर ऐसे लोग जो सीनियर सिटीजन हैं जिनकी सेविंग है, तो बेवा हैं, कोई यतीम है, बच्चे जो पैसे रख के अपना आपने सिस्टम घर चला रहे हैं, ये कि कोई ऐसी टैक्स एग्जेम्पशन देनी चाहिए। देखिए वो एक बंदा टैक्स फाइल कर ही नहीं सकता, एक विडो है, उस पर 114 सेक्शन ये कहता है उस पर रिटर्न देना जरूरी नहीं है। तो जो बंदा जिसके लिए रिटर्न देना जरूरी नहीं है उसका टैक्स क्यों कटेगा? अगर वो टैक्स कटवाए फिर वो रिफंड के लिए जाए, तो ऐसा कोई हमें एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट का एक बनना चाहिए। जो लोग एलिजिबल नहीं है, देखिए उसको भी हमने सेक्टर को देना है, उनको रिफंड की तरफ ना भेजें, उनको हम सर्टिफिकेट दें एग्जेम्पन का कि ये बंदे को हमने जांच पड़ताल कर ली है और इस बंदे में टैक्स नहीं बनता, लिहाजा इसको एग्जेम्पशन, इस पर टैक्स नहीं काटना। जिन पे बनता है उनके लिए टैक्स रेट बढ़ना इन्फ्लेशन के साथ कोई मजाक नहीं है, लेकिन हमने इंकरेज करना चाहिए अवाम को कि हम अपने पैसे को, चाहे हम प्लॉटों
آٹو میں لگائیں, ریئل سیکٹرز میں ڈمپ کر دیں اور ہم انڈسٹریل کی طرف نہ جائیں, مینوفیکچرنگ کنسرن کی طرف نہ جائیں. آپ دیکھیں ہمارا جو چائنا کنٹری ہے اس میں کیا ہے کہ ہر گھر میں انڈسٹری ہے, ہر بندہ مینوفیکچرنگ کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے. 236C اور 236K کے جو ریٹ کم کیے ہیں, سیل پہ بڑھا دیے ہیں, پرچیز پہ کم کر دیے ہیں, تو وہ بھی تو الٹا ہے نا. اس سے کیا ہوگا, ہم نہ پھر ریفنڈ دے سکیں گے. دیکھیں کوئی 1.5% کم کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اس سے. ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا کہ جو بندہ خریدار ہے اس کو. اچھا, اب پہلے تو FBR کے افسران بینکوں سے معلومات لیتے تھے, بینک کا آفیسر بھی FBR ان کو ریٹرن دے گا, موازنہ کر کے بتائیں گے کیا اس میں یہ جو بتا رہا ہے ٹیکس پیئر درست ہے, صحیح ہے. اس سے پھر کیا ہوگا, بینکوں کا جو اعتماد ہے وہ لوگوں کا بحال رہے گا, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی اب تو اعتماد تو بینکوں پہ اٹھ گیا نا جی. آپ دیکھیں بینکنگ سیکٹرز جو ہے کافی حد تک پاکستان کے اندر بڑا سلو ڈاؤن جا رہا ہے, اور اس میں لوگوں کے ڈپوزٹس نہیں ہیں, لوگوں نے پیسے نکلوا لیے ہیں. جو لوگوں کو ایک فیئر تھا جناب پیسوں کے ساتھ 30 جون تک کیا ہو جانا ہے, تو بات یہ ہے کہ وہی بندہ سروائیو کرے گا جو ریئل بزنس کر رہا ہے. اے بیٹر کا ہم نے الفاظ استعمال کیا اس بجٹ میں, معاملت کرنے والوں کو پکڑا جائے گا. وہ جو کر رہے ہیں ان کو تو پکڑ لیں, پہلے معاملت کرنے والوں کو بعد میں پکڑنا ہے. دیکھیں یہ جو پالیسی بنائی ہے میں سمجھتا ہوں بڑی اسٹرکٹ پالیسی ہے. یہ وہاں بنائی جاتی ہے جہاں ملک جو ہے ترقی یافتہ ہو. ہم ابھی ترقی پذیر ملک ہیں, ہمیں تو ٹیکس پیئرز جو آ رہا ہے اس کو بڑا ویلکم کر کے, اس کو ہمیں موٹیویٹ کر کے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. ٹیکس دینا چاہیے لوگوں کو, ٹیکس کے بغیر کوئی بھی ملک نہیں چلتا. لیکن جو ٹیکس کے دائرہ کار میں آتے ہیں لوگ, جو اس قابل ہے, جن کے اوپر ٹیکس بنتا ہے, وہ ٹیکس وصول کرنے کا ذمہ دار کون ہے, لینا کس نے ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عوام کو سہولیات میسر کرے, اور ان کو جو ٹیکس کی اماؤنٹ ہے, دیکھیں کوئی بھی ملک بغیر ٹیکس سے نہیں چل سکتا, یہ بات طے شدہ ہے. ہر کنٹری میں ٹیکسز ہیں, ہر کنٹری میں ٹیکس کا نفاذ ہے. تو ٹیکس دینا ہمارا ایز اے قومی فریضہ ہے, ہمیں ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ٹیکس دینا چاہیے جو ہمارا اکارڈنگ ٹو لا بنتا ہے. آن لائن کرنا چاہ رہے ہیں, ای کامرس پہ ٹیکسیشن کرنا چاہ رہے ہیں, کیا اس سے ہمارا جو عوام ہے, 25 کروڑ عوام ہے, کتنے لوگ اویئرنیس ہیں؟ دیکھیں جی ای کامرس پہ ٹیکس جو انہوں نے لگایا ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ سروسز ہیں اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز ہیں, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹیکس کو بڑھانا نہیں چاہیے, اس کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ وہ چیزیں ایکسپورٹ جو ہے نا, ایکسپورٹ جیسے میں لاسٹ ایئر جو بجٹ میں انہوں نے 1% کو 2% کر دیا اور ایکسپورٹ کو منیمم کر دیا. میں سمجھتا ہوں ابھی تو ہم اس ملک میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم فارن کرنسی ریمیٹنس ملک کے اندر لے کر آئیں. ہم اس کا راستہ بھی بند کر رہے ہیں کہ وہ بھی نہ آئے. اوورسیز کے لیے ہم نے کچھ اس بجٹ میں ریلیف بتایا, صرف شاباش دینے کے علاوہ. جو زر مبادلہ بڑھانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں, ہمارے ملک کو چلانے میں سب سے زیادہ جن کا اہم کردار ہے, ان کو صرف شاباش کے علاوہ ہم کچھ دیتے. پی صاحب آپ کو تو پتہ ہے, آپ ہمارے انٹرنیشنل ایئر ایسوسیشن کے میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں اور کوریج بھی کرتے ہیں ہمیشہ, اور ہم نے ایک آواز اٹھائی تھی کہ اوورسیز پاکستانیز کو رسپیکٹ دی جائے. اپنے ملک کے لیے کچھ دینا چاہتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اب پھر بھی دیکھیں ان حالات میں بھی اوورسیز پاکستانیز نے جو پاکستان میں ابھی بھی جو ریمیٹنس بھیجے ہیں پچھلے سال سے زیادہ بھیجے ہیں. لیکن لمٹ تو پھر وہیں کی وہی ہے, جس کو لمٹ کو بڑھانا چاہیے تھا یا ان کو کوئی انسینٹو دینا چاہیے تھا, وہ تو کوئی نہیں ملا. ہم نے جو بجٹ پرپوزل ان کو دی, وہ اس بجٹ پرپوزل میں انہوں نے ہمیں یہ کیا کہ ہمیں وہ جو ایک اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک ڈیسک کا قیام کر دیا. ان کو اپنی دیا, لیکن ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کچھ اس میں بجٹ میں ہے کچھ. اب چلو اب جو ڈالر جو چاہیے ملک کو, پاکستان کو چاہیے ڈالر, یا پھر ایکسپورٹ بڑھے, لیکن جنگی حالات میں جیسے حالات جا رہے ہیں, کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ تجارت کریں گے, کیسا ایکسپورٹ کریں گے؟ کنٹری کے اندر جو وار کی سچویشن ہے, میں سمجھتا ہوں ان حالات میں اکانومی میں, ہماری پاکستان اکانومی میں اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پیٹرول کے ساتھ ہماری تمام چیزیں منسلک ہوتی ہیں, اس سے ہمارا جو انفلیشن ریٹ بڑھے گا. ابھی ہماری ٹیکس جی ڈی پی ریشو 9% ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں عاشق صاحب جی ڈی پی ریشو کی بات کی, حقیقت پر مبنی ہے. بات کرتے ہیں جی ڈی پی, بات تو کرتے ہیں ملک کی معیشت نے 2.6% ترقی کی حکومت کے اکنامک سروے کے مطابق 2.6%. اگر اس میں سے 10,000 میگا واٹ بجلی جو سولر سے پیدا ہو رہی ہے اس کا کریڈٹ نکال دیں, پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سر دیکھیے ہم نے سولر کی طرف اپنے لوگوں کو لگایا, ہم نے اس پہ 18% ٹیکس لگا دیا. ہم نے واٹر ریزرویشن کوئی نہیں بنائے, ہم نے کوئی ڈیم نہیں بنائے, ہماری پلاننگ کوئی نہیں ہے. ہم ایک قوم نہیں بن رہے ہیں, ہمیں ہجوم بنے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے اس وقت تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپنے ذاتی اختلافات کو ایک سائڈ پہ کر کے ملکی مفاد کے لیے چارٹر آف اکانومی پہ ایک پیج پہ آ جائیں, ملک کے لیے سوچیں. تو دیکھیں جب تک ہم ملک کے لیے نہیں سوچیں گے, اس ملک کی بقا کے لیے نہیں چلیں گے, کچھ نہیں ہوگا. عمر زیرمی صاحب, ایک قوم بن کے ابھرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو پورا بجٹ پیش کیا گیا ہے, چلو بجلی کے بلوں پہ کوئی ریلیف نہیں, گیس کے بلوں پہ کوئی ریلیف نہیں, پیٹرول پہ کوئی ریلیف نہیں, پانی کے بلوں پہ کوئی ریلیف نہیں, موبائل پہ کوئی ریلیف نہیں, عام بندے کو آٹے پہ کوئی ریلیف نہیں. لیکن جو 100 سے زائد 111 ادارے, بڑے بڑے ادارے جن کو ٹیکس استثنا دیا گیا ہے, جن میں بڑے بڑے ٹائی کون نام ہے, بیکن ہاؤس جیسے, نیشنل یونیورسٹی جیسے, فوجی فاؤنڈیشن جیسے, پھر کیا وہ غریبوں کو منہ پہ تھپڑ مارنے کے مترادف نہیں ہے؟ بہت آپ کا اچھا سوال ہے, اور یہی بدقسمتی ہے جو بات میں پہلے کر رہا تھا نا, کہ جب آپ نے ایک قوم بنانی ہے آپ کو لیڈ بائی ایگزامپل کرنا ہو, یا الٹا ہو رہا ہے. جیسے سپر ٹیکس میں آپ کمی کر رہے ہیں, ان کو کمی کی ضرورت نہیں ہے, ان سے آپ نے زیادہ
ज्यादा टैक्स लेना है, सही कह रहे हैं। इधर देनी 15 करोड़ जिसके पास है वो तो दे सकता है। बीकन हाउस और उन इदारों को आप एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप आवाम से, मैं यहाँ पे याद कराना चाहूँगा आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे मफ़हूम है। ग़ज़वा खंदक के वक्त एक सहाबी तशरीफ़ लाए, उन्होंने जिक्र किया भूख की शिद्दत का, मुश्किल हालात थे, कौम कुर्बानी दे रही थी, जंग का समा था, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तसल्ली के लिए जब कमीज़ मुबारक उठाई, उनके पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। ये वो उसवा हसन है जिस पे हमें चलने को कहा गया। बदकिस्मती से हम 180 डिग्री पे चल रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम कौम को कह रहे हैं तुम 10 पत्थर बांधो और हमारे 10 गज बाहर आने। ऐसे नहीं होता, इस तरह कौम ना कुर्बानी देती है ना आप मांग सकते हैं। कौम बिल्कुल कुर्बानी देगी, एक बनेगी और हमेशा बनती है, लेकिन आपको पहले मिसाल खुद खड़ी करनी पड़ेगी। बड़े बड़े इदारों से, बड़े बड़े पेटों से आपको पहले टैक्स निकलवाना पड़ेगा, और जब आप निकलवा लेंगे ना, कौम को आपको इतना जिब्बा नहीं करना पड़ेगा। फिर कौम से आप जो कुर्बानी मांगेंगे वो जरा देने के तैयार आसानी से होगी। दे भी। और देखें एक चीज मैं यहाँ पे और कर दूं, कुछ स्ट्रक्चरल चीजें भी आपको चेंज करनी होंगी। 18वीं तरमीम, इसके ऊपर हमारे इदारों में भी बड़ी क्लैरिटी है। 57.5% रेवेन्यू कलेक्शन का सूबों को जाता है, सही कह रहे हैं। सिर्फ 42.5% फेडरेशन के पास आ जाता है। प्रैक्टिकली तालीम और बाकी जगहों के जो हाल हैं वो हम देख सकते हैं, सूबे फिर नहीं लगा रहे। पंजाब की बात हुई है, मैं अब यहाँ पे आपके प्रोग्राम को मुतनाज़ा नहीं करना चाह रहा, अगला कोई प्रोग्राम रख लें कि कितने अरब का सवाब दीदी फंड है जो वजीर आला को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जिसको कहे वो दे दे, कोई अकाउंट फॉर्ड नहीं, और ये लीगल है। जिस मुल्क में प्रैक्टिकली बैंकरप्सी के हालात हो वहां पे इस तरह के अल्ले तल्ले हो सकते हैं। स्विमिंग पूलों के लिए 10-10 करोड़, गाड़ियों के फ्लीट, महला की आराइश और अपनी तनख्वाहें 2 लाख से लेकर 25 लाख पे ले जाना, बीकन हाउस जैसे इदारों को एग्जेम्प्ट कर देना, 15-15 करोड़ की इनकम वालों के टैक्स रेट कर देना कम, और फिर कहना कौम को आप कुर्बानी दे। ऐसे नहीं होता। थोड़ी सी अपनी तरजीहात तब्दील करें, थोड़ा सा अपना तरीका तब्दील करें। ये कौम बहुत अजीम है, हमेशा कुर्बानी देती आई, आगे भी देने के लिए तैयार है। उमर ज़हीर साहब, क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई थी और एक कैंपेन भी चली थी बड़े ऊपर की सतह पर, वही बजट में कवानीन भी बनाए गए थे, इस बजट में उसका हिस्सा बनाया जाएगा, फिर क्या हुआ? मेरी जो इतलात हैं जी, क्रिप्टो काउंसिल के हवाले से एक दस्तावेज के ऊपर काम हो रहा है जिसमें उसको एक कानूनी शक्ल दी जाए, क्योंकि बड़ी एक बदकिस्मती से मसखा खेज सूरत हाल हो गई थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक जगह अदालत में कह दिया गया था कि ये गैर कानूनी है। फिर जब क्रिप्टो काउंसिल की तरफ से उसे उठाया गया तो फिर बात को थोड़ा संभाला गया कि जी गैर कानूनी तो नहीं, लेकिन इसका अभी कोई कानूनी फ्रेमवर्क भी नहीं है। तो इसमें ये चीज़ है कि एक कानूनी फ्रेमवर्क बन रहा है। देखें, क्रिप्टो के हवाले से नई टेक्नोलॉजी है, अगर समझदारी के साथ प्रॉपर तरीके से सिस्टम बना के उसको सही तरीके से हम अवेल करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। नुकसान का खदशा वही है जहाँ पे बाकी चीज़ों की तरह अगर हम एक नामुकम्मल तरीके से सोचे समझे बगैर गलत तरजीहात के साथ उसमें कूद पड़े तो फिर नुकसान का अंदेशा होता है, जैसा बाकी जगहों पे है। इसमें एक चीज़ ये है कि क्योंकि इसमें कुछ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी इससे मुतासिर हो रहे हैं और कुछ और ममालिक के अहम लोगों की भी इसमें इंटरेस्ट है, तो हमें अपने कौमी मुफादात के लिए बहुत एहतियात से इस चीज़ को लेके चलना। अच्छा, जीडीपी की आशिक साहब से हम बात कर रहे थे, उमर साहब, जो हमारी एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडेक्स है उससे 4 करोड़ 87 से भी नीचे लोग चले गए, और उससे 10 करोड़ इसकी बताई जा रही है, 45% लोग खत्ते गुर्बत से भी 4 करोड़ और तो और नीचे। इसके बावजूद हमारी जीडीपी की जो आकाश करती है वो दुरुस्त है, फिर हम किस तरह अपने जीडीपी को दुरुस्त कर सकते हैं? देखें जी, जीडीपी में तो ये होता है ना, जो आपकी मईशत में सारा कुछ आप डाल के जीडीपी बना रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जीडीपी की तकसीम क्या है। और अयूब खान के दौर में थे ना, कितने घराने थे वो जिनका बड़ा शोर मचता था कि चंद घराने हैं। अब बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है ना, वो स्क्वीज कर करके हमने ऑलमोस्ट खत्म कर। अब एक एलीट क्लास है जो छोटी सी है, लेकिन पाकिस्तान के जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास, और एक बहुत बड़ी क्लास है जो लोअर मिडिल और गरीब है, जिनके पास जीडीपी होनी चाहिए वो उससे बहुत नीचे आ गया। हिस्सा बकदर जुस्सा नहीं। ये नहीं है कि 25 करोड़ लोगों में बराबर का डिवाइड है, उसमें ये है कि तो कोई 2 लाख लोग हैं जिनके पास बेतहाशा है, इतना बेतहाशा है कि उनकी नस्लें नहीं खत्म कर सकते, और बाकी के करोड़ों लोगों की ये हालत है कि उनमें से 4 करोड़ को एक वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है। ये पाकिस्तान में एक फलाह का निज़ाम है, दरबार है, ये वो जहाँ
جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں. اس کے بعد 8 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو بمشکل 1 سے 2 ٹائم کی روٹی کھا سکتے ہیں. بات میں ہوا میں نہیں کر رہا, یہ جو آپ نے اسٹیٹ دی ہیں ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ ہے, اس کو میں ریفر کر رہا ہوں. تو جب ایسے حالات ہو تو آپ کو ترجیحات دیکھنی چاہیے. ان لوگوں کو آپ کو خط غربت سے اوپر لانا ہے, اور ان کو اوپر لانے کے لیے آپ کو انہیں ریلیف دینا ہے جن کے پاس آلریڈی سارا کچھ ہے, ان کو ریلیف نہیں دینا. ٹیکس تو وہی ان ہے, سے لے کر ٹیکس ادھر تو وہی لگانا ہے. ہے, اشرافیہ سے ٹیکس لے کر عوام پہ لگانا ہے تاکہ وہ اوپر اس سطح پہ آئیں. کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمیں عزت دی بھارت کے اگینسٹ, لیکن حدیث پاک ہے, کمی بیشی اللہ معاف کے مفہوم ہے, قریب ہے کہ غربت انسان کو کفر تک لے جائے. صحیح ٹھیک کہہ رہے ہے, خالی پیٹوں کا پہلے سوچنا چاہیے. ابھی ہمارے پاس موقع ہے, ترجیحات صحیح کریں, اشرافیہ سے ٹیکس لے کر عام عوام پہ لگائیں, جی. اپنے سسٹم صحیح کریں تاکہ من حیث القوم ہم آگے جائیں اور آپس کے مسائل کو آپس میں ختم کریں. اچھا عمر صاحب, آخر میں یہ بھی بتائیے گا, یہ پورا بجٹ انویسٹر کے لیے یا سرمایہ کار کے لیے مفید مند ہے؟ نہیں ہے تو جیسے جنگوں کے حالات ہیں, ایسے حالات میں حکومت کو دوسرے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بجٹ پاس ہونے سے پہلے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ بہت آپ کا اچھا سوال ہے, لیکن بجٹ میں تو کوئی ایسے ریلیف نہیں, اور اس میں وہ بڑی حد تک لمیٹڈ بھی تھے. اگر ہم ایمانداری کی بات کریں, IMF پروگرام میں ہے, اس میں یہ ضرور کر سکتے تھے, ٹیکس بیس بڑھاتے, عوام کو ریلیف دیتے. انہوں نے چوز کیا وہ نہیں کرنا, آسان راستے پہ جانا ہے. باقی انویسٹر کے لحاظ سے پاکستان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں, پاکستان بلیس تمام مسائل کے باوجود پاکستان کے پاس معدنیات ہیں. امریکہ چائنا کی جنگ میں یہ اور زیادہ ریئر ارتھ منرل ہیں, اور زیادہ ویلیویبل ہو کے آئے ہیں. امریکہ کا بہت ان میں انٹرسٹ ہے. ہم اس کو اگر صحیح طور پہ کیش کرا لیں, ہم پھر سے یہ نہ کریں کہ ریکو ڈک کی طرح یا سے جتنا مرضی سونا نکال کے لے جاؤ, وہاں پہ ویٹ کر کے کہو اتنا نکلا ہے. ہم اس طرح کریں جیسے انڈیا کرتا ہے ہمارے پڑوس میں, ہم کہیں ساری مشینیں ادھر لگاؤ, یہی پہ پیوریفیکیشن ہوگی, اور یہاں پہ ویٹ کرو, ہمارے سامنے کرو, جو بھی ریٹ طے کریں, ہمیں پتہ تو لگے کیا نکلا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا, وہ نکال کے لے جاتے ہیں, ٹیکنالوجی بھی کوئی نہیں, اینڈ میں ایسے فقیروں کی طرح تھوڑا سا پھینک دیتے ہیں, جی اتنا نکلا ہے, اور ہم چپ کر کے کہتے ہیں جی حضور. کیوں؟ کیونکہ ہم ذاتی مفاد کو ملکی مفاد پہ بالا تر کر دیتے ہیں. یہ نہیں کریں, اس دفعہ نہ کریں, بہت اہم موقع ہے. دوسرا, ہماری طاقت ہے ہمارے نوجوان پڑھے لکھے. ہماری IT ایکسپورٹ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق $4 ارب کے قریب ہے. اب میں بڑی اہم چیز میں آپ کے پروگرام پہ بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں, میں پھر بتانا چاہ رہا ہوں, یہ ہماری ایکچوئل IT ایکسپورٹ کا 10% بھی نہیں. ہماری IT ایکسپورٹ کم از کم $40 بلین ہے. ہو کیا رہا ہے؟ صرف 3 چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے سارا پیسہ امریکہ اور UAE میں پارک ہو رہا ہے. 3 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز ہے جو آپ نے اینٹی منی لانڈرنگ کے نام پہ ایکسٹرا ہیرسمنٹ لگائی ہوئی ہے. امریکہ میں ایک بندہ ہے, وہ ٹچ آف اے بٹن پہ اپنا پیسہ جہاں مرضی بھیج دے. بھائی لیگل پیسہ ہے, وہ آیا انکم کے طور پہ ہے نا, سارے کاغذ تو ہے, UAE میں بھی بھیج دے. یہاں پہ جب آتے ہیں پہلے 7 سے 21 دن تو اسٹیٹ بینک رکھتے ہیں, آپ اس کو نکال بھی نہیں سکتے. آپ نے نکالنا ہے تو آپ پہ لمٹ ہے, اتنا نکال سکتے ہو اتنا, اور یہ 5000 کاغذ آپ فل کرو. دوسری چیز, جب آپ نے ایک فل اینڈ فائنل ٹیکس دے دیا 0.25 یا 0.5, وہ لیجیٹمیٹ ہو گیا. فائنل ٹیکس کا مطلب کیا؟ اب آپ کو نہیں چھیڑا جا سکتا. ہم نے اس کا بھی ایک طریقہ نکال دی, ہم 111 کا نوٹس بھیج دیتے ہیں, ہاں جی وہ آپ کی انکم کو تو نہیں چھیڑا جا سکتا, لیکن آپ نے اس انکم سے جو ایسٹ بنایا ہے ہم اس سے چھیڑ رہے ہیں. اور اب اس میں ہمیں پتہ ہے ہمارا سسٹم یہ ہے, آفیسر نے جو ڈیسیژن دے دیا وہ غلط بھی ثابت ہو جائے تو کوئی اس کو کچھ نہیں ہونا, لیکن وہ سیدھی سی بات کرتا ہے, اب تو آپ کو جا کے ہائی کورٹ میں 50% جمع ہی کرانا پڑے گا نا, تو ادھر سیٹلمنٹ کر لیں, بتائیں کیا کریں. ان چیزوں کو کریکٹ کر لیں. اگر آپ کچھ نہیں بھی دے سکتے نا, صرف یہ کر لیں, IT ایکسپورٹ میں ہی آپ آرام سے اس لیول پہ جا سکتے ہیں کہ IMF کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے. عاشق رانا صاحب, ابھی تو بجٹ نہیں پاس ہوا, پاس ہونا ہے. اوورسیز کے لیے ان کو شاباش کے ساتھ ساتھ کچھ دینے کے لیے بھی, کیونکہ ڈالر کی ضرورت ہے اور جنگی حالات ہیں, اب ایکسپورٹ تو ہونی نہیں ہے, ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, کس طرح ممکن, کس طرح؟ میں سمجھتا ہوں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ اگر ہم ملک میں اوورسیز پاکستانیز کی جو ہماری کونسلز ہیں وہ ایسا کام کریں کہ اوورسیز کو آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر آ کے انڈسٹری لگائیں, ہم ان کو 5 ایئرز ٹیکس ہالیڈے دے دیں, بریک دے دیں, کہ آپ پراپرٹی میں پیسہ نہ لگائیں, آپ پلاٹنگ میں نہ جائیں, آپ مینوفیکچرنگ انڈسٹری لگائیں, اس میں آپ کو ریٹرن اس سے بھی زیادہ آئے گا, اور آپ کو ٹیکس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا, آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا پیسے آپ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں. ایک تو ہمارے ملک کے اندر فارن ریمیٹنس آئے گا, دوسرا یہاں کے ہماری امپورٹ کم ہوگی, تیسرا یہاں پہ امپلائمنٹ ہوگی. اور اوورسیز پاکستانیز کو اگر آپ فیسلیٹیٹ کر دیں, کہ ابھی تک دیکھیں کہ ہمارے جو اوورسیز کورٹس بنی ہوئی ہیں, ہم نے کہا جی یہاں پہ بڑا اسپیڈی ٹرائلز ہوں گے, ابھی تک کیسز وہاں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ہمارے جو یہاں پہ اوورسیز کمیشن بنے ہوئے ہیں ان میں کیسز پینڈنگ ہیں, اس پہ بھی وہی عام کوٹوں والا کیس جو ہے پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں. تو اوورسیز کو جب تک آپ غیر یقینی کی جو ملک میں صورتحال ہے ختم نہیں ہوگی, ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے ذاتی مفاد سائڈ پہ کر کے دیکھیں, ایک تو اوورسیز پاکستانی سے, دوسرا ہم جو ایکسپورٹس کرتے ہیں ایکسپورٹرز کو انکریج کریں, ان کی ہم نے حوصلہ شکنی کر دی, ان کا بھی آڈٹ ہوتا ہے, ان کے ریفنڈ رکے رہتے ہیں, اور ان کی جتنے بھی منیمم میں لے کر آگے ہم. تو ان چیزوں کو جب تک ہم کم نہیں کریں گے تو کیسے ہم اپنے ملک کے اندر فارن ریمیٹنس لے کے آئیں گے, ریزرو کیسے ہم بڑھائیں گے. تو ان حالات کے
اندر ہمیں چاہیے کہ ملک کی ایسی پالیسیز بنائیں جو کنسسٹنٹلی ہو, جو آئے روز بدلتی نہ رہے, اس کے اندر ایک مستحکم پالیسیز ہو. ہم کیا کرتے ہیں, آج پالیسیز بناتے ہیں, پھر اس کو منی بجٹ آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ایس آر او آ جاتا ہے, کوئی چینجنگ آ جاتی ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, غیر یقینی صورت اس لیے پیدا ہوتی ہے, ہم اسٹیک ہولڈرز کو اپنے مشاورت بھی نہیں کرتے. ہم اپنی بارز, ہم اپنے چیمبرز آف کامرسز جو ہیں, وہ جو ٹریڈ باڈیز ہیں, ان سے مشاورت ہی نہیں کرتے. ہم ان سے پوچھتے ہیں, ہم ان سے پرپوزل تو لے لیتے ہیں بجٹ کی, لیکن ہم نے کبھی ان کی پرپوزل کو مانا؟ ہم نے ردی کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں پرپوزلز کو. اگر ان کو آپ سنیں گے نہیں, ان کی پالیسیز ان کے مطابق نہیں بنائیں گے, تب تک میں سمجھتا ہوں ریونیو کلیکشن جو ہے وہ نہیں بڑھے گی. نہیں بڑھے گی. عاشق علی رانا صاحب بہت شکریہ. مرزیر میر صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناصرین ہمارا ایکسپرٹ کو اپنی گفتگو سنی. ٹیکس پیئر کو آپ کو فائدہ دینا پڑے گا, ریلیف دینے پڑے گا, اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اوورسیز کو شاباز کے ساتھ ریلیف دینے کے لیے اقدامات اٹھانے پڑیں گے. بجٹ پاس ہونے سے پہلے حکومت کو ایسے اسٹیپ لینے پڑیں گے جو ہمارا ٹیکس بیس بھی بڑھے اور ٹیکس نیٹ بھی بڑھے. اگر یہ دونوں چیزیں بڑھیں گی تو ہمارے ٹیکس اہداف پورے ہوں گے. ٹیکس اہداف پورے ہوں گے تو مزید جو منی بجٹ ہیں ان سے ہم عوام کو بچا سکیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل عبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.